نوشہ بزم جنت کان لال کرامت پیارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھیا والی بات وہ کیا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کہا سے میرے نبی کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں میرے آقا کہ جتنی جلدی پانی آگ کو نہیں بجھاتا ہے سبحان اللہ اس سے جلدی نبی پر پڑا ہوا درود جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا آگے کس کا یعنی کیا صلاۃ اللہ سلام علیک یا رسول اللہ پیچھے پیچھے کس کا پیچھے پیچھے کس کا کچھ عرض و معروف سے مڑو پھیلے موبائل حصول برکت کے لیے نعت پاک کے صرف 2-3 اشعار سرکار اعلیٰ حضرت ملاحظہ فرمائیں۔ اشارت اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ بھی بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہ زمین و زمان بے شک سبحان اللہ کیا کہنا تمہارے آسمان بنا آپ کے ساتھ اللہ نے چاند کو پیدا کیا یہ میرے نبی کا سبحان اللہ سبحان اللہ ستارے بنے یہ آپ کے ساتھ اللہ کے حبیب اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا یہ آپ کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کہ زمین و زمان تمہارے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ جی اللہ نے ہمیں منہ دیا اور جو اس منہ کے اندر جو زبان ہے یہ بھی آپ کے بے شک میرے امام فرماتے ہیں کہ دہن میں بے شک یا رسول اللہ تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے سبحان اللہ، ارے بولو یار کہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شیر ہے میدان محشر کا واقعہ بیان کرتے جی تو حلال چاہیے حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور حضرت آدم سے کہیں گے اے آدم آپ ابو البشر آدم علیہ السلام ہماری شفاعت کی
آپ کا وہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا بے شک اور آپ کو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں۔ بے سبحان شک اللہ سبحان اللہ اے آدم آپ ابو البشر آپ ہم سب کے باپ ہیں، آپ کے وجود سے ہم آدمیوں کا وجود ہے۔ بے شک حضرت آدم فرمائیں گے ہاں جاؤ کسی دوسرے کے پاس آج مر گیا طاقت نہیں کہاں دکھا حدیث شریف میں کتنے بھی انبیاء کرام اور بھی بڑا کر آئے بس بس کائنات کے لوگ پھر استاد کیا ہوا کہ سب نبی کے پاس گیا کہ سب کریں گے یہ بے شک جاؤ کسی دوسرے کے پاس، لیکن جب میرے آقا کے پاس جب امت پہنچے گی تو میرے نبی فرماتے ہیں میں تو اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا ہی، میں دوسرے انبیاء کے بھی امتیوں کی شفاعت میں ہی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ مولانا سرکار فرماتے ہیں کہ خلیل و نجی بے شک مسیح ہو سفی سبھی سے کہیں نہ ہو بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ خلیل و نجی مسیح ہو سفی سبھی سے کہیں نہ بنے یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے ہے سبحان اللہ بے شک زندہ باد بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے امام اپنے نبی کا معجزہ اس شعر میں بیان کرتے ہیں میرے آقا نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کیا بے شک مقام صاحبہ پہ حضرت علی اور چاند کے دو ٹکڑے کیے حبیب یمنی کے کہنے پہ سبحان اللہ کیا کہنا بہت ہمارا تو سرکار اپنے نبی کے معجزے کو اس شعر میں بیان فرماتے ہیں سر جی وہ کہتے ہیں کہ اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خورے کو پھیر لیا سبحان اللہ ماشاءاللہ اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خورے کو پھیر لیا اور گئے ہوئے دن کو عصر دیا یہ تابوت تمام تمہارے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک گئے ہوئے دن کو عصر دیا یہ تابوت تمام تمہارے لیے اور اجازت اجازت ہے ہے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جتنے لوگوں کی اجازت ہے کسی کی اجازت نہیں وہ سب کی اجازت ہے ایک بار ہمارے سپورٹ کے لیے محبت سے دونوں ہاتھ کو اٹھا کر بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ اور آواز سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا اللہ فرماتے ہیں کہ جناب چمن اور چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن یہ کلام اعلیٰ حضرت ہے آپ نے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کے کلام اور اعلیٰ حضرت کے شعر کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ قرآن و حدیث میں بے شک حق ہے یا تو قرآن کا ترجمہ ہے یا میرے نبی کا قول ہے میرے آقا کی حدیث ہے کہ جناب چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن اور سزائے محن پہ ایسے منن امن و امان تمہارے لیے سبحان اللہ بے شک لائے محن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے امام وقت میں آخری شعر میں اس طریقے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سبحان کہ اللہ سباو چلے کہ باغ پھلے
तुम्हारे लिए اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. मैंने खुतबा मसरूरा के बाद क्या इको कर दी साउंड की आवाज ये नहीं की अल्लाह के मुकद्दस कुरान की एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह जल्ल मजदूर करीम अपने मुकद्दस कुरान में इरशाद फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम। बेशक तमाम दीनों में सबसे बेहतर दीन है जो मजहब इस्लाम है, सबसे अच्छा ये शाबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना चल रहा है और ये जश्न ओवैसे करनी। अभी 2 दिन पहले मैं आया था एक पार्टी की तकरीब में शकील भाई के यहाँ, तो हमारे शुक्रुल्लाह भाई ने मुझे हुक्म किया था कि आपको थोड़ी देर हज़रत ओवैसे करनी के साथ में रोशनी डालनी है जी। अभी ये शब बारात आने वाला है 2-4 दिन के बाद जी। आपके घर हलवा पकेगा, सबके घर पकता है। जो लोग खाते हैं कि कायल नहीं उनके घर से नहीं पकता जी। पकाते वो भी है लेकिन बाद में पका के खाते हैं। इस शब बारात में नियाज जो होती है वो हजरत ओवैसे करनी के नाम से होती है। ओवैसे करनी मुल्के ईरान के एक इलाका करन में पैदा हुआ। ये मुल्के ईरान जो है बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत बड़े बड़े बड़ी किताबें इस मुल्क में पैदा हुई। यही मुल्के ईरान है जहाँ पे एक इलाका जीरान है जहाँ पे सरकार गौसे आज़म गिलानी पैदा हुई। इसी मुल्के ईरान में एक जगह है जहाँ जिस जगह का नाम संजम है, जहाँ पे हिंदुस्तान के राजा हम सब के ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए। इसी मुल्क ईरान में एक जगह खिरकान है जहाँ पे हजरत अबुल हसन खिरकानी पैदा हुए। इसी मुल्क में एक जगह तूस है जहाँ पे हजरत सुलेमान तूसरी पैदा हुए। इसी मुल्क में एक जगह है जिसका नाम शिराज है जहाँ पे इमामुल फारसी हजरत शेख सादी शिराजी पैदा हुए। और इसी मुल्क में एक जगह करन है जहाँ पे हजरत ओवैसे करनी पैदा हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओवैसे करनी सहाबी नहीं ताबड़ी जी, और इनको इमाम ताबड़ी का लक़ब मिला। और बड़े बहुत सच्चे आशिक़ रसूल। मेरे नबी को इन्होंने नहीं देखा, ये अपनी वालिदा की खिदमत में इतना मोह रहते थे कि इन्होंने कई बार मदीने जाने की इजाजत दी अपने वालिदा से। हजरत ओवैसे करनी और हजरत ओवैसे करनी की जो वालिदा थी ये दोनों आंख की नाबीना। इनका हुलिया क्या था? बाल बिखरे हुए, दाढ़ी में गर्दो गुबार, फटा पुराना लिबास, नंगे पैर। ये करन के जंगलों में ऊंट चराया करते। ये नबी के इश्क में इतना मोह हो गए, इतना मुस्तगरक हो गए कि करन के लोग इन्हें पागल कहते। क्या कहते थे? पागल। से बोलो पागल। बच्चे इनके जिस्म पे पत्थर मारते। ये मजनून है, ये पागल है, ये दीवाना। तो जब बच्चे हजरत ओवैसे करनी के जिस्म पे जब पत्थर मारते थे तो हजरत ओवैसे करनी फरमाते थे, बच्चों मेरे जिस्म पे पत्थर मारो लेकिन बड़े पत्थर मत मारो। अल्लाह। लोग कहते थे वैसे करनी ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? तो वैसे करनी कहा करते थे कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे जिस्म पे बड़े पत्थर मत मारो, कि जब ये बच्चे मेरे जिस्म पे बड़े पत्थर मारते हैं तो मेरे जिस्म से खून निकलता है और खून निकलने की वजह से मेरा वजू टूट जाता है। मुझे ये गवारा नहीं है कि मेरा वजू टूट जाए और मैं अपने नबी का नाम मोहम्मद अपनी ज़बान से नारे तकबीर, नारे रिसालत, ओवैसे करनी, नारे तकबीर।
حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہی حضرت ویسے کرتے بیس آج کل کتنے آدمی ناپاکی میں سرکار کا نام لیا کرتے ہیں جی جی لیتے تھے جی ہمیں جب قسم کھانا ہوتا ہے تو ناپاک ہوتے جب بھی کہتے ہیں اللہ جی قرآن کی قسم جی یہ قسم وہ قسم جی حضرت ویسے کبھی فرماتے ہیں کہ میرے جسم سے خون نکلتا ہے تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے اللہ تو کسی کے بھی جسم سے خون نکلے اگر وہ باوضو ہے خون اپنی جگہ سے بہ گیا جی یہ شرعی مسئلہ ہے حضرت ویسے کرنے نے اپنی والدہ سے اجازت لی میری ماں مجھے اجازت دے دو میں سرکار کی زیارت کے لیے مدینہ جانا چاہتا ہوں آپ کی والدہ ضعیفہ تھی تو آپ نے فرمایا آپ کی والدہ فرماتی ہے بیٹا اویس اگر تم مدینے چلے جاؤ گے تو میری دیکھ بھال کرو گے مدینے میں جاؤ کہا کیوں امی جان کیوں نہ جاؤ تو آپ کی والدہ فرماتی ہے بیٹا اویس اگر تم مدینے جاؤ گے اور سرکار کے چہرے کی زیارت کرو گے تو تم مدینہ سے دوبارہ خراب واپس نہیں کرو تو ویسے کرنے کا امی آپ ایسا کیوں کہتی ہیں تو آپ نے فرمایا بیٹا اویس ابو بکر گئے تو وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں رہ گئے عمر گئے تھے قتل کرنے کے لیے تو وہ بھی نبی کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کر دیا علی گئے تو وہ بھی رہ گئے حبش کا بلال گئے وہ بھی نبی کے قدموں میں رہ گیا جو ہے فارس سے سلمان گئے تو وہ بھی نبی کے قدموں میں رہ گیا اے اویس اگر تم جاؤ گے نبی کے قدموں میں رہ جاؤ گے تو میری دیکھ بھال کون کرے گا میری خدمت سبحان اللہ سبحان اللہ اور تو ویسے کبھی کیا کرتے تو صبح کو اٹھتے تو فوراً اپنے ماں کے پیر دبانے لگے دباتے دباتے اجازت لیتے تھے روزانہ اجازت لیتے تھے اپنی والدہ سے اپنی جان اجازت دے میں سرکار کے رخ دیوا کہ ایک بار دیا آپ فرماتی تھی کہ تمہیں نہیں جانا جب والدہ اجازت نہیں دیتی تھی تو حضرت تو ویسے کبھی جاتے نہیں اگر آج کا آدمی ہوتا اپنی ماں سے اگر یہ پہلی بات تو ماں سے اجازت کون لیتا کوئی نہیں لیتا ماں سے اجازت ہاں بیوی سے اجازت لینا ہو تو شوق سے اجازت دے دیں یعنی کہ اگر اجازت لے کے نہیں جائیں گے تو آنے کے بعد نہ جانے کا ویسے کرنے گئے آپ کی والدہ نے سوچا چلو ٹھیک ہے میرا بیٹا اویس روزانہ مجھ سے اجازت طلب کرتا ہے میں اسے کل اجازت دے دوں لیکن ایک شرط کے ساتھ ایک ایسی شرط میں رکھوں گی اس کے اوپر یہ دوبارہ مجھ سے اجازت ہی نہیں کرتا آئے حضرت کو اسے کرنے دوسرے دن کے قدم کو داپنے لگے امی جان اجازت دے دو میں سرکار کی زیارت کر رہا ہوں مدینے سے آپ فرماتے ٹھیک ہے جاؤ جاؤ میری طرف سے اجازت ہے لیکن ایک شرط ویسے کرنی ہے کہ امی جان کون سی شرط آپ فرماتی ہیں شرط یہ ہے کہ سورج نکلنے والا ہے تم جاؤ اور سورج ڈوبنے سے پہلے تم کرد واپس آئے بتانے والے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ اس وقت تو پیدل کا زمانہ تھا اونٹ اور گھوڑے سے لوگ جاتے تھے اگر آج ٹرین یا کار سے اگر ایران سے اور مدینہ جایا جائے تو ایک دن کیا 24 گھنٹے میں بھی آدمی بائی کار یا بائی ٹرین واپس نہیں آ سکتا ایران سے مدینہ حضرت ویسے کرنے نے کہا جاؤ جاؤ لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے تمہیں واپس آنا ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے قدموں کو بڑھایا کچھ دور آہستہ آہستہ چلے پھر دل میں سوچا کہ اگر میں آہستہ آہستہ جاؤں گا اور اگر سورج ڈوبنے سے پہلے واپسی نہ ہوئی میرے گھر تو میں اپنی والدہ کو کون سا جواب سبحان اللہ پھر دوڑتے ہوئے چلے تو دل دیکھا ہے اویس تم کہاں جا رہے ہو مدینے جا رہے ہیں اس بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ جس بارگاہ میں ہوا کی تیز رفتار سے ایسی مقدس بارگاہ ہے کہ ادب باہی تیرے آسمان از نازک تر نفس کن کردہ بھی آئے جنہیں جو بایسی بھی جا ایسی بارگاہ ہے جس بارگاہ کے بارے میں میرے امام نے فرمایا تھا حرم کی زمین اور قدم رکھتے تھے ارے سر کا موقع ہے سبحان اللہ
फिर आहिस्ते आहिस्ते चले। हजरत उवैस करनी अल्लाह को पसंद है। यार उवैस मेरे महबूब से मुलाकात करने के लिए जा रहा है, वो भी अपने माँ के इजाजत लेकर के तब जा रहा है। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन मेरे उवैस के खातिर तू सिमट जा। अल्लाह का हुक्म होता है दोपहर के वक्त हजरत उवैस करनी मदीना पहुंच जाते हैं। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मस्जिद नबवी में देखा, वैसे करनी ने मस्जिद नबवी में देखा तो सरकार मौजूद नहीं। साहबे किराम से पूछा, कहाँ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर कहाँ है? तो साहबे किराम ने फरमाया कि हुजूर अपने काशाने अक़दस में आराम फरमा, हुजरे आयशा में, और हुजरे आयशा का दरवाजा बंद। वैसे करनी गए, देखो मेरे नबी का इल्म बैठ घर का दरवाजा बंद है, वैसे करनी गए कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई बंद कर बात, कौन है दरवाजे पर? तो वैसे करनी ने ये नहीं कहा कि मैं उवैस हूं। अर्ज करते हैं कि मैं मुल्क ईरान से आया हूं, मैं एक मुसाफिर हूं और अपने नबी का सच्चा आशिक हूं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं सरकार की जियारत के लिए आया हूं, सरकार से मुलाकात करने के लिए आया हूं। अंदर से आवाज आई, हुजूर इस वक्त हुजरे आयशा में नहीं है बल्कि कहीं बाहर तशरीफ ले गए। अल्लाह बेशक। हजरत वैसे कभी पूछते हैं कब वापसी होगी सरकार? अंदर से आवाज आई, कुल फाइनल नहीं है कि कितनी देर में हुजूर तशरीफ ले आओ। अल्लाह वैसे करने के दिल ने कहा, ऐ वैसे रुक जा, सरकार का दीदार करके तब वापस। फिर माँ का हुक्म याद आ गया कि अगर मैं देर करता हूँ और सूरज डूबने के वक्त तक अगर मैं करन न पहुंचा तो मैं अपनी माँ को कौन सा जवाब दूं? हजरत वैसे करनी ने जब सुना कि ये, हजरत वैसे करनी ने जब सुना कि हुजूर नहीं है तो वैसे करनी रोने लगे। फिर आप वापस किए, अभी आप हुदूदे मदीना के बाहर निकले ही थे कि मेरे आका अपने काशाने अक़दस में तशरीफ ले आए। मेरे नबी आए तो हुजूर पूछते हैं उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से, आयशा सिद्दीका से पूछते हैं मेरे आका कि ऐ आयशा ये बताओ कि क्या कोई आया? हजरत आयशा अर्ज करती है, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम एक आदमी आया तो मेरे नबी का इल्म गैब थे। मेरे आका फरमाते हैं क्या वो करन से आया? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या वो करन से आया था? अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह करन से आया था। मेरे नबी फरमाते हैं क्या उस करन से आने वाले आदमी का नाम उवैस था? आयशा सिद्दीका अर्ज करती है, या रसूलल्लाह उसने नाम तो नहीं बताया, हाँ इतना कहा कि मैं नबी का सच्चा आशिक हूँ, नाम नहीं बताया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो कोई और नहीं बल्कि उवैस करनी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वैसे करनी सरकार की इश्क में इतना मुस्तगरक करके किताबों में है कि जब मेरे नबी का दंदार मुबारक जंग जब शहीद और हजरत वैसे करनी ने जब करन ने सुना कि मेरे आका का दंदार मुबारक वो जंग में शहीद हो गया है तो हजरत वैसे करनी ने नबी के इश्क में अपने दाम को अल्लाह अकबर तोड़ दिया था। हजरत वैसे करनी का वो मकाम है कि आप जब मेरे नबी के विसाल का वक्त जब करीब तो मेरे आका ने हजरत उमर फारूक आजम और हजरत अली शेर खुदा को बुलाया। उमर अली करीब आओ, दोनों साथ ही करीब गए। आप फरमाते हैं या उमर ये मेरा जुब्बा कुर्ता है पैराहर है, इसे रख दो और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे इंतकाल के बाद तुम और अली ईरान चले जाए। ईरान में एक जगह है जिसका नाम करन है, उस करन में एक मेरा सच्चा आशिक रहता है जिसका नाम ओवैसे करनी है। ये मेरा पैराहन मेरा जुब्बा ले जाकर के ओवैसे करनी को दे देना और ओवैसे करनी से कहना कि जुब्बे को पहन करके मेरी उम्मत के मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अब हज़रत उमर फारूक आज़म से कहते हैं या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह मैं उवैस को पहचानूंगा कैसे? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ये उमर
सेहराए करन में ओएस तुम्हें मिलेगी, सेहराए करन में मिलेगी। बाल बिखरे हुए होंगे, नंगे पैर होंगे, फटा पुराना लिबास होगा और उनके हाथ में दाग का निशान होगा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे आका का जब विसाले बाकमाल हो गया तो हजरत अली, हजरत उमर फारूक आज़म नबी का पैराहन शरीफ लेकर के गए, कुर्ता शरीफ। पता लगाते 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 सहराए करम में पहुंचे, करम के जंगलों में देखा कि एक आदमी है जिसको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। हजरत वैसे करनी बैठे हुए हैं, पीछे से उमर फारूक आज़म और हजरत अली आ गए। तो हजरत उमर ने हजरत अली से फरमाया तुम आवाज दो। तो हजरत अली कहते हैं उमर फारूक आज़म आप आवाज। उमर फारूक आज़म पीछे से सलाम करते हैं, सलाम अलैकुम। तो हजरत उमर फारूक आज़म जवाब देते हैं वाले, हजरत वैसे करनी जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम या उमर अब्दुल फत्ताह। फिर हजरत अली सलाम, हजरत उमर कहते हैं तुम सलाम। तो हजरत अली सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम, देखा नहीं चेहरे को, जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम या अली इब्न अबी तालिब। गए करीब से हजरत उमर फरमाते हैं कि हमारी आपकी पहली मुलाकात है और आपको मेरा नाम किसने बता दिया? तो हजरत वैसे करनी ने बड़ा प्यारा जवाब, तो वैसे करनी कहते हैं उमर, जिस शख्सियत ने मेरा नाम तुम्हें बताया है उसी शख्स ने तुम्हारा नाम मुझे बताया। इसे आप पहन करके आका जो उम्मतियों के लिए दुआएं मग़फ़िरत किताबों में हज़रत वैसे करनी ने पूछा कि ऐ मेरे आका का क्या हाल है? जैसे हज़रत वैसे करनी ने पूछा हज़रत उमर रोने लगे। वैसे करनी कहते क्यों रो रहे हो उमर? फरमाते हैं मेरे आका का विसाल है। हज़रत वैसे करनी ने सुना, अल्लाह फरमाता है ऐ वैस तुम्हारे कहने से और सुभान अल्लाह। हज़रत वैसे करनी कहते बोला और सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता और बख्श दिया, अब आधी उम्मत बख्श दी। है सुभान अल्लाह, आधी बख्श दी गई। तो वैसे करनी ने कहा बोला और बख्श दे। अल्लाह फरमाता है वैस रुक जाओ, अब आधी उम्मत तुम्हारे कहने से मैंने बख्शी है और अपने महबूब की आधी उम्मत में अब्दुल कादिर जीलानी के कहने से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब्दुल कादिर जीलानी के कहने से बख्शूंगा। तो वैसे करनी ने कहा बोला ये अब्दुल कादिर जीलानी की शख्स का नाम। अल्लाह फरमाता है सुनो, इस तरीके से मेरा महबूब तमाम नबियों में सबसे अफजल व आला है और जिस तरीके से मैंने अपने महबूब के सामने तमाम नबियों के गर्दनों को झुका दिया, इसी तरीके से एक वक्त ऐसा आएगा कि जब अब्दुल कादिर जीलानी दुनिया में पैदा होगा तो उसके सामने पूरी दुनिया के बलियों के गर्दनों को मैं झुका दूंगा। इसीलिए तो उस्ताद फरमाते हैं ये दिल